کی، جو زخمی ہوئے، جنہوں نے اپنے اسلاف کو گولیوں سے بھونتے دیکھا، جنہیں کالے پانی بھیجا گیا، جن کی زمینیں ضبط کر لی گئی، جنہوں نے انگریزی حکومت کو ایوانوں کو تاوبالہ کر دیا۔ اس لیے آج اسٹیج سے ٹیپو سلطان کا ایک حامی، شاہ عبدالعزیز کا ایک وفادار، مفتی کفایت اللہ کا ایک متبع، مفتی محمود حسن کا ایک علمدار، قاضی نہرو کا ایک سفیر، سبھاش چندر بوس کا ایک سپاہی یہ کہہ دینا چاہتا ہے یہ ملک آزاد ہے، اسے آزاد رہنے دو۔ دو اقوام کا مل جل کر رہنا ہندوستان کی شاملیت کا ثبوت ہے۔ میں وہ ہوا ہوں جو طوفان ساتھ لے کر چلتا ہوں، اپنے ملک کے خاطر کفن ساتھ لے کر چلتا ہوں، مجھے کیا ڈراؤ کہ گوری چمڑی والوں، میں دل میں بسا کر ہندوستان چلتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور۔ ہم اپنے جان کے دشمن کو جان کہتے ہیں، ہم اپنے جان کے دشمن کو جان کہتے ہیں، محبت کی اس مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں۔ سمجھو نہ یہ آسان ملا ہے، سمجھو نہ یہ آسان ملا ہے، دے کے ہزاروں جان ملا ہے، خاک میں پہلے لہو ملا تھا تب جا کے ہندوستان ملا ہے۔ برادران ملت اور حاضرین 26 جنوری، یہ مسلم قوم ہی ہے جس نے سب سے پہلے آزادی کا بغل مچایا، جس نے مختلف تحریروں کو جنم دیا، جس کے مجاہدین ہند بیرون ہند میں آزادی کے لیے ناقابل فراموش دوڑ دھوپ کی، اور انگریز ہمیں سے آزادی کے نعرے کا بدلہ لیتے رہے، کیونکہ ملک مسلمانوں سے چھینا گیا تھا، اور پھر وطن سے محبت اس کے ایمان کا ایک حصہ ہے، اس لیے کہ اس کی جد و جہد لازمی ضروری تھی۔ ہمارے بزرگوں کی اسی نفرت و مخالفت کا نتیجہ تھا کہ ملک آزاد ہوا۔ حضرت شیخ الہند سے اگر کوئی انگریز ہاتھ ملا لیتا تو اس وقت تک کسی چیز کو نہ چھوتے جب تک ہاتھ دھل کر صاف نہ کر لے۔ انگریز خود کہتا تھا اگر اس محمود حسن کو جلایا جائے اور جلا کر اس کے راکھ کو سونگا جائے تو بھی اس راکھ سے انگریزی سامراج کے خلاف بو آئے گی۔ انہیں شیخ الہند کو مالٹا کے زندہ خانوں میں دردناک سزائیں دی گئی کہ ان کے بیان سے بدن نسرتا رہا، آنکھیں روتی رہی۔ شیخ الہند کے انتقال کے بعد غسل کے لیے جب انہیں تخت پر لیٹایا گیا تو دیکھنے والے حیرت زدہ تھے کہ شیخ الہند کی کمر پیٹھ پر گوشت نام کی کوئی چیز نہیں، صرف ہڈیاں تھی۔ مولانا حسین احمد مدنی سے پوچھا گیا کہ یہ کیا واقعہ ہے؟ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی اور فرمانے لگے میرے شیخ نے مجھے منع فرمایا تھا اس سے کسی کا ذکر نہ کرنا۔ اے لوگوں، مالٹا کے جیل کے خانے میں آزادی کے نعرے کے ظلم میں انگریز میرے شیخ کی کمر مبارک کو لوہے کی گرم گرم سلاخوں سے داغتا تھا، یہاں تک کہ گوشت نام کی کوئی چیز نہیں، صرف ہڈیاں تھی۔ مولانا یحییٰ علی، مولانا جعفر علی تھانیسری اور مولانا محمد شفیع لاہوری کو انگریز عدالت نے پھانسی کا حکم سنایا، اور جج نے کہا کہ کل تم کو پھانسی کی سزا دی جائے گی، تمہاری جائیداد ضبط کر لی جائے گی، اور تمہاری لاش تمہارے والدین کو نہیں دی جائے گی بلکہ بڑی نہایت اور ذلت کے ساتھ گورستان جیل میں گاڑی جائے گی۔ ہم تم کو پھانسی پر لٹکا دیکھ کر بڑے خوش ہوں گے، لیکن سامعین کرام آپ کو حیرت ہوگی، یہ تینوں مسلمان یہ سزا سن کر مسکرا دیے، ان کے چہرے کھل اٹھے، مسرت ان کے چہرے پر رقص کرنے لگی۔ انگریز حیران تھا، یہ کم بخت نہ تو پریشان ہے نہ مضطرب۔ انگریز مشتریک نے اپنی بات دہرائی کہ شاید سمجھ نہ پائے ہوں گے، مگر ان کی سمجھنے میں کوئی کمی نہ تھی، اور فرمایا تمہیں شہادت کی لذت کی کیا خبر، ہورے ہمارے لیے فرش رہا ہے اور بہشت بری ہمارا منتظر۔ حضرت مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی نے آزادی کے خاطر دردناک سزاؤں کو برداشت کیا۔ انہوں نے انگریز کے پایا تخت لندن میں جا کر کہا کہ میں ہندوستان اس صورت میں واپس جاؤں گا میرے ہاتھ میں آزادی کا پروانہ ہوگا، میں غلام ملک میں واپس نہیں جا سکتا۔ اگر تم ہمیں آزادی کا پروانہ نہ دو گے تو اس سرزمین پر دفن کے لیے 2 گز جگہ دینی ہوگی۔ کئی بار انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا۔ انہوں نے ایک پیغام بھیجا جو ان کی ایمانی طاقت و قوت کا مظہر تھا۔ اے
सही वो तो मगर दूर नहीं, तू मुर्दों को जिलाता है कुरान में कहा, तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित मज़कूर नहीं। हज़रात सामीन कराम और अजीज तलबा, 1992 ईस्वी के वफद के कायद बनकर इंग्लिस्तान भी गए। उससे पहले उन्होंने ही नहीं बल्कि उनकी बूढ़ी माँ ने भी माहौल को गिरमाया। मौलाना हसरत अली मोहानी जेल की सख्तियां बर्दाश्त करते, उन्हें हर रोज 1 मन गेहूं पीसने पड़ते और तरह तरह की तहजीब की उन पर मशक की जाती। वही उन्होंने फरमाया, है मशक़े सखन जारी और चक्की की मशक्कत भी, है मशक़े सखन जारी और चक्की की मशक्कत भी, एक तरफ तमाशा है हसरत की तबीयत भी। हजरात, आज़ादी की इस तवील तरीन तारीख में हमारी औरतों को भी बेहुरमत किया गया, हमारे बच्चों को भी ज़बह किया गया, हमारे कारोबार भी तबाह किए गए, हमारे इमलाक पर भी डाका ज़नी की गई, हमें काले पानी की बेहसियत बर्दाश्त करनी पड़ी और माल्टा के ज़ंदा खानों में भी हमारा सब्र और ज़ब्त का इम्तिहान लिया गया। पानीपत व शामली के मैदानों में भी हमारा खून जज्ब हुआ है और अहमदनगर के कैद खानों को भी हमने अज़्म हौसलों का नजारा कराया। जलियांवाला बाग के खूनी मंजर से भी हम गुजरे हैं। लाहौर की शाही मस्जिद भी हमारी कुर्बानियों की शाहिद है। और आप जिस हिंदुस्तान के जिस चप्पे पर देखोगे, जिस ईंट को उठाएंगे, वहाँ हमारे खून की महक, हमारे बुजुर्गों के गरम गरम रातों के आंसुओं की नमी और हमारे जियालों के वजूले और अज़ाइम हौसले मिलेंगे। हज़रात सामीन इकराम, मैं बहुत तफसील में नहीं जाना चाहता, अब मज़ीद गुंजाइश नहीं, बस सिर्फ इतना कह देना चाहता हूँ, आज़ादी की लड़ाई 2, 4 या 10, 20 लोगों की कुर्बानियों का नतीजा नहीं, बल्कि मुल्क को इस मुकाम तक लाने के लिए बेशुमार लोगों ने अपनी जान से हाथ धोए बैठे हैं, जिनका हम नाम तक नहीं जानते, जिनकी गली कोच और मकानों से हम वाकिफ नहीं। ऐसे ऐसे लोग जिनके कदमों के नीचे लोग अपनी आंखें बिछाते थे, उनके पसीने पर अपना खून बहाने के लिए तैयार रहते थे, उनकी आवाज पर अपनी जान निछावर कर देते थे। वो अपने मुल्क को आजाद कराने के लिए मैदान में आए और उस वक्त तक ना लौटे जब तक उनकी एक सांस भी बाकी ना रही। मगर आज मेरे अजीजों, ये आजादी जो हमें विरासत में मिली है, इसकी हमें कदर नहीं। अब से 76 साल पहले जो अंग्रेज कौम हम हिंदुस्तानियों के साथ करती थी, आज उससे कहे बढ़कर खुद अपने और अपनों के साथ करते हैं। आज जब हिंदुस्तान आजाद हो गया, हमारा मुल्क हमारा हो गया, खून की नदियां बहाकर औरतों को बेवा और बच्चों को यतीम बनाकर जब हमने गुलामी की सरहद को पार कर लिया और आजादी के माहौल में सांस लेने लगे, तो हमारी मिसाल इस मगरमच्छ की सी हो गई जो खुद ही अपने बच्चों को जन्म देती है और खुद ही न खा जाती है। शायद हमारे बरादरान वतन में से आजादी का कुछ गलत ही मतलब समझ में आ गया। अफसोस, वो ये समझते हैं अब जितना चाहो नफरत का माहौल पैदा कर लो क्योंकि मुल्क आजाद है, अब जितना चाहो फसादात करा दो क्योंकि मुल्क आजाद है, अब अक्सरियत वाले अक़लियत वालों पर जितना चाहो जुल्म कर लो क्योंकि मुल्क आजाद है, अब जिस तरह चाहो लोगों को टाड़ा में डाल दो, जेल की सलाखों के पीछे सड़ा दो क्योंकि मुल्क आजाद है। मैं आज इस तारीखी दिन में जिसे यौम जमहूरिया कहते हैं, तमाम हिंदुस्तानियों से इस खतरा से आगाह कर देना चाहता हूँ कि एक बार फिर आपको अपने कलम से, अपनी ज़बान से, अपनी ज़हानत व ज़कावत से, अपनी होशियारी व तदब्बुर से, अपनी जान और माल से नफरत और अदावत, फसादात और जुल्म व ज़्यादती के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहने पड़ेगा। और ये लड़ाई उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक इस नासूर से हिंदुस्तान की सरजमीन पाक ना हो जाए, वरना याद रखो वो दिन दूर नहीं जब आपसी इख्तलाफात, तासुब और नफरत और अदावत हमारे मुल्क को तोड़ देगी और हम पहले की तरह गुलाम बन जाएंगे। ये मैं नहीं कहता, ये तारीख के औराक बोलते हैं जो अब से परसों पहले लिखे गए थे और लिखने वाले भी होते जिन्होंने सौबतें बर्दाश्त की, जो जख्मी हुए, जिन्होंने अपने इस्लाफ को गोलियों से बुनते देखा, जिन्हें काले पानी भेजा गया, जिनकी जमीनें जब्त कर ली गई, जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को ऐवानों को तावाबाला कर दिया। इसलिए आज स्टेज से टीपू सुल्तान का एक हामी, शाह अब्दुल अजीज का एक वफादार, मुफ्ती किफायतुल्लाह का एक मुत्तबी, मुफ्ती महमूद हसन का एक इल्मुदार, गांधी नेहरू का एक सफीर, सुभाष चंद्र बोस का एक सिपाही ये कह देना चाहता है ये मुल्क आजाद है, इसे आजाद रहने दो। दो अक़वाम का मिलजुल कर रहना हिंदुस्तान की सामियत का सबूत है। मैं वो हवा हूँ जो तूफान साथ लेकर चलता हूँ, अपने मुल्क के खातिर कफन साथ लेकर चलता हूँ। मुझे क्या डराओ कि एक
مسلمانوں میں دل میں بسا کر ہندوستان چلتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.